Good afternoon. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எப்படி ஒரு டியூபல்ஸை பெராமீட்டரா பாஸ் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஆக்சுவலா ஒரு டியூப்ல பெராமீட்டரா பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இட் இஸ் ரீட் ஒன்லி ப்ராப்பர்ட்டி தான், அந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனா அந்த வேல்யூவை நம்மளால அப்டேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறது பார்த்தோம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு டியூப்ல எப்படி கிரியேட் பண்றது கிரியேட் பண்ணி எப்படி ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்றது அப்படிங்கறதா, பிளஸ் ஒரு டியூப்ல எப்படி ரிட்டர்ன் பண்றது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். So I'm going to create a one class for separation, for indication of a tuple. I'm going to create a one tuple that is called as a function for indicating addition of two numbers. நான் வந்து addition of ரெண்டு values பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டியூபிளா பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். டியூபிளா பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பாக டியூபிளோட பேர் இருக்கணும். But before that, first of all, I'm going to create a tuple. Addition of two numbers. I'm going to say the one data type is int, another one data type is a float. Tuple name is yes, equal to new tuple. I'm using a constructor to assign. So if you want, you can go with static method, create method. வேணாலும் நீங்க போய்க்கீங்க, அது உங்களோட choices தான். Then within the bracket, I'm going to define a values. For example, I'm going to say a comma b. Here, I'm going to read the value of a. So you know that எப்படி read பண்ணனும் உங்களுக்கு தெரியும். So convert dot, the first one is an integer, sorry, 2 int 32. So I'm going to use console dot readline. Actually staticங்கிறது ஆல்ரெடி நான் மேல நேம் ஸ்பேஸை கொடுத்துட்டேன். ஸோ அதனால வந்து நான் அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ system dot console dot same way I'm going to read the value of b, but actually நான் வந்து float-னு எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதனால கண்டிப்பாக வந்து float integer-ஆ எடுத்துக்கிறேன். இதை வந்து நான் float-ஆ எடுத்துக்கிறேன். நான் b-ஓட வேல்யூஸ் பண்றேன். பட் ஆக்சுவலா வந்து into 32 கிடையாது, 2 single. float-க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 single is a method to convert your string into string into float. ஓகே, இப்போ டபுள் பண்றேன். ஸோ ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் அ integer, another one is a float, and parameter name வந்து b இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஆட் பண்ண போறேன். ஸோ int equal to, நான் இதை எப்படி ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம், name of your tuple and the corresponding item number. So d dot item 2. So I'm going to print it, system dot console dot right line addition of two numbers equal to 3. Okay, so first we need to create an object for the class. So my object name is fc. So object name equal to n, object equal to new, the class name. So no default constructor, parameter is constructor is there, so that I didn't pass any parameter. So that I'm going to invoke a method add. I'm passing a tuple as an output. So as an input. So I'm passing a tuple. Clear? So automatically it call and display the value. So here this is the logic for reading an input. In a previous video நான் சொல்லிருக்கேன், எந்த ஒரு இன்புட் ஆனாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல வாங்கிட்டு you can assign பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கோம். இந்த இடத்துல நான் டியூப்ல வந்து அசைன் பண்ணிட்டு நான் டியூப்ல ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்ணிட்டேன். So the function என்ன பண்ண, class என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த வேல்யூஸை இன்புட்டா எடுத்துக்கிட்டு ரீட் பண்ணிடுச்சு. So the float cannot implicitly convert. Sorry, yeah, yes, there is a problem here. This is a float, so that the explicit conversion is not takes place. So I'm going to say 45. Second one number is 12. So addition of two number equal to 57. So this is the way we are passing the values to the functions. We are passing the more than one value as a through single argument through tuples, but maximum 7 arguments உங்களால pass பண்ணிக்க முடியும். இல்ல இப்போ நான் swapping of two numbers எழுதுறேன்னு வெச்சுங்க for a case. Clear? I am going to perform a swapping of two numbers. So system dot console dot right line. So before swapping,
So the value of a comma b. Sorry. So and then after calculation க்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் so this is after swapping பட் ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ரிட்டர்ன் பண்றதா இருந்தாலும் இப்ப டேட்டா டைப் கன்வர்ஷன் லாஸ் இருக்கும் அதனால வந்து நீங்க எல்லாத்தையுமே எதிர இன்டா ரெண்டுமே ஃப்ளோட்டா தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நீங்க ஸ்வாப் பண்ணும்போது ரெண்டும் ஒரே டேட்டா டைப்ல இருக்கணும் அதர்வைஸ் டேட்டா லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு so that you can use corresponding method டேட்டா லாஸ் இல்லாம பாத்துக்கோங்க சோ அந்த டேட்டா லாஸ் இல்லாதங்கிறதுக்காக நான் சிம்பிளா என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஃப்ளோட்டா எடுத்துக்க போறேன் சோ கிரியேட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஃப்ளோட்டா இருக்கு சோ நான் tuple கிரியேட் பண்ணி அதாவது மோர் தென் ஒன் பாராமீட்டரை சிங்கிள் பாராமீட்டர் அனுப்புறதுக்காக நான் tuple எடுத்து அனுப்பிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போறேன் கால் பண்ணும்போது எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணணும் சோ ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா சோ இந்த இடத்துல எனக்கான லாஜிக்ஸ் மாறணும் சோ ஸ்வாப்பிங்கான லாஜிக்ஸ் எனக்கு வரணும் you know that திரும்ப வந்து tuples வந்து எடிட் பண்ண முடியாது it is not like as a reference time so that என்ன பண்ணனும் அப்படினா இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா I'm going to copy the value of all elements so float something equal to b dot item 1 float b equal to d dot item 2 so நான் காப்பி பண்ணிட்டேன் then temporary எடுத்துக்கிட்டேன் so I'm going to set equal to a equal to b then b equal to t so நான் என்ன பண்றேன் calculation swapping முடிஞ்சிருச்சு so அதாவது நான் tuple யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிருக்கேன் அப்ப நீங்க ref யூஸ் பண்ணிக்கூடாது out யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது but I'm going to do that means எப்படி more than one value tuples வந்து ரிட்டர்ன் பண்றதுக்காக இந்த லாஜிக்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் so now we need to create a tuple g tuple ரெண்டு டேட்டா டைப் இருக்கணும் சோ நான் எத்தனை வேல்யூஸ் ரீட் பண்ணனும் ரெண்டு வேல்யூ சென்ட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன் ரிட்டர்ன் டைப் ரிட்டர்னா so new tuple there are first argument data type is float second is argument also float then we'll have to initialize it so the name of the variable is a comma b so this is a local variable so we know that it will memory allocated only on stack memory so return I'm going to return a tuple that is called g so whenever you're going to return here the class name will be as a return type so tuple float comma float so நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும் அப்படினா class name இருக்கணும் அப்ப class நீங்க ரிட்டர்ன் பண்றது tuple தான் tuple பண்ணும்போது அதோட டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கணும் சோ அப்ப என்ன பண்ணனும் அப்படினா இன்னொரு tuple நீங்க ஃபங்க்ஷன் காலுக்கு பண்ணும்போது ஒரு tuple நமக்கு வரணும் so you can store it in a variable தான் பண்ணனும் நீங்க tuple constructor யூஸ் பண்ணாதான் பண்ண முடியும் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து ரிட்டர்ன் பண்ணது அப்படினா var யூஸ் பண்ணி நீங்க அசைன் பண்ணிக்கீங்க சோ இப்போ அடுத்து a equal to மறுபடியும் என்ன tuple இருக்கு சோ s dot என்னோட பேர் வந்து t dot item 1 then b equal to t dot item 2 சோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் திரும்ப ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஸ்டாக் அதாவது tuple இருக்கிறத மறுபடியும் எடுத்து வேரியபிளுக்கு மாத்திட்டேன் so now I'm going to run a program system is not in a current space line number 26 yeah SYSTM sorry small correction yeah kila varum so again line number 32 is also mistake so I'm going to run now so it will ask the value of a I'm going to say 45 98 before swapping the values of 45 98 after swapping the values are changed so this is the way we are running a program அதாவது ஒரு ப்ரோகிராமை ரன் பண்ணி அதாவது tuples மூலமா நம்ம பாஸ் பண்ணி tuples மூலமா வேல்யூவை உங்களால ரிட்டர்ன் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா அது வந்து இப்போ நார்மலா நீங்க கேட்கல ஏன் வந்து ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றதுக்கு வந்து tupleங்கற மெத்தட் யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது தான் சோ அது வந்து உங்களோட சாய்ஸஸ் தான் சோ நிறைய பாராமீட்டர் பண்ணலாம் ஒரே மோர் தென் 7 பாராமீட்டருக்குள்ள இருக்கு அப்படினா you can go with this இந்த மாதிரி வந்து நீங்க tuples அனுப்பிச்சிட்டு tuples நீங்க எடுத்துக்கலாம் tuples போனீங்கன்னா அது ரீட் ஒன்லி இருக்கிறதுனால அது வேற ஒரு வேரியபிளை வச்சுட்டு கால்குலேஷன் பண்ணி இன்னொரு tuple தான் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் அதே tuple உங்களால அப்டேட் பண்ணி அனுப்ப
முடியாது because it's not like as reference once the value tuple immutable தான். Okay, even though it is object இருந்தாலும் it is immutable property தான். once assign பண்ணீங்கன்னா change பண்ண முடியாது. like as a string concepts, string உங்களுக்கு தெரியும், it's immutable தான். once assign பண்ணீங்கன்னா அந்த வேல்யூ மாத்த முடியாது. ஓகேவா? so this is the way வந்து நம்மளோட tuple ஓட வேல்யூவை பாராமீட்டரா பாஸ் பண்ணி நம்மளால access பண்ணிக்கவே முடியும். clear? okay, so next videoல எப்படி nested tuples create பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம்.